नमस्कार दर्शक बंधु मु आचार्य आशीष आपण समस्त को हार्दिक स्वागत जनाऊँगी आखि उत्कल यूट्यूब चैनल। दर्शक बंधु आम त्रैमासिक राशिफल विषय विवेचना करुचे। आज आम राशिचक्र चतुर्थ राशि कर्कट राशि विषय आलोचना करिबा। कर्कट राशि व्यक्तिविशेष किपरि रहिबो एप्रिल मास, मे मास और जून मास। ये त्रैमास आपणक पई ग्रह मानकर स्थिति किपरि रही आसतु जानिबा। कर्कट राशि आपणकर जदि चक्र को आम विवेचना करिबा, देवगुरु बृहस्पति द्वादश स्थान में रही, केतु आपणकर सिंह राशि द्वितीय स्थान में रही एवं अष्टम स्थान में राहुंकर स्थिति रही। राहु कुंभ राशि संचार कर सहित आपणकर कर्मस्थान सेठी रविंकर संचार सहित शुक्र मध्य संचार कर आपणकर जहाँ भाग्य स्थान से स्थान में वर्तमान शनि सहित बुध एवं मंगल मध्य संचार कर स्थिति को जदि आम आकलन करवा आपणकर शारीरिक स्वास्थ्य रे समस्या रही पारे। कर्कट राशि व्यक्तिविशेष स्वास्थ्यगत समस्या किछि मात्रा रे रहिबो। आपण शारीरिक कष्ट भोग करेंगे। अनेक समय आपण कौन सी प्रकार वायरल फ्लू किंवा इन्फेक्शन रे आपण पड़ी पारती। यार कारण केतु एवं राहु मध्य दूषित होती एवं चंद्र मध्य किसी कांश दूषित होती एवं जहा द्वारा कि आपणकर राशि उपरे पाप ग्रहणकर प्रभाव रही। आपण मानक पई जदि धन क्षेत्र को विचार करिबा, आपणकर फाइनेंशियल स्टेटस जदि देखिबा, ए समय सीमा भितरे आपणकर द्वितीय स्थान रो स्वामी रवि उच्च होउछन्ति। मेष संक्रांति जहाँ को हमें महाविषुव संक्रांति बोली कही थाउ, आपणकर एप्रिल मास 14 तारिख परठारु रविंकर राशि परिवर्तन होउची। रवि उच्च राशि को आसुछन्ति। एपरि संचार आपणकर फाइनेंशियल स्थिति को बहुत ही भल करिबो। अर्थ संचय प्रति आपणकर मन आसीबो। आपण जहा धन आपण व्यय करूछन्ति बहुत मात्रा रे आपण मितव्य हेबे। संचय बढ़िबो। परिवार रे जहा समस्या अछि ता दूरीभूत हेबो। पारिवारिक शांति मिलिबो। केतुकर संचार थिबारु आपणकर द्वितीय स्थान रे पारिवारिक समस्या किछि तिक्तता उपजी पारे, किंतु आपणकर ए मासरे ताहा दूरीभूत हेबो। बंधु परिजन आत्मीय स्वजनक सहित सुसंपर्क स्थापना हो। आपणकर घर को बंधु बांधव माने आगमन करि पारंती। आपण तांक सहित अनेक समय मध्य अतिबाहित करिवे। आपणकर जदि आय दृष्टि को विचार करिबे, आयर स्वामी कर्मस्थान रे अछंती, तेणु कर्म माध्यम रे आपनको आय प्राप्त हेबो। जे माने कार्य करूचंती भल कार्य करंतु, कार्य रे बा निज कर्म को भल पाइबा दियंतु, परिश्रम करंतु एवं सब बेले मन रखंतु सत मार्ग रे परिचालित होंतु। आपनको समस्त लाभ आपणकर जीवन रे उपजिथिबा सब समस्या दूरीभूत हेबो। कर्कट राशि व्यक्ति विशेषक जदि आपणकर आमे एजुकेशन विषय विवेचना करिबा, आपणकर विद्यार्थी माने जो माने अछंती पाठ पढ़ा रे निजर कैरियर गठन करूचंती, सेमान पई जदि देखिबे अत्यंत शुभ रही। आपण अनेक गुड़िए लाभ पाइबे। जहाँ समस्या उपजुची ताहा दूरीभूत हेबो। सुख समृद्धि आपनको मिलिबो। आपणकर विद्या क्षेत्र रे अनेक गुड़िए आपण परिवर्तन आनि पारंती। जो माने नुआ करी कैरियर आरंभ करिया पई चाहउछंती, सेमानक पई अत्यंत सुंदर समय रहिबो। कर्कट राशि व्यक्ति विशेष बा पिला माने बा छात्र छात्री मानक पई सुंदर समय रहिछि। जदि दाम्पत्य जीवन को विचार करिबा, दाम्पत्य जीवन रे मध्य अनेक सुधार आसीबो। आपणकर शनि भगवान आपणकर भाग्य स्थान रे संचार करूछंती, तेणु पति पत्नी उभयक मध्य जहाँ मतभेद मनांतर रही दूरीभूत हेबो एवं दुई जन परस्पर प्रति भल पाइबा स्नेह श्रद्धा वृद्धि हेबो। आपण
ନିଜେ କୌଣସି ଦୂର ଯାତ୍ରା ଯିବା ସହିତ ଆପଣ ନିଜର ପାର୍ଟନରକୁ ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତା ଦେହରେ ଆପଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚକୋଟିର ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ସମୟ ରହିଛି। କର୍ମଜୀବୀ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ବିବେଚନା କରିବି, କର୍ମଜୀବୀ ମହିଳା ଆଦର୍ଶଗତ ଭାବରେ ସମ୍ମାନିତ ହେବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚ ଆଶା ମିଳିଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀ ମିଳିପାରେ, ପ୍ରମୋସନ ମିଳିପାରେ, ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେଇପାରେ, ଲାଭ ଆପଣ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପାଇବେ। ଏ ସମୟ ସୀମା ଭିତରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ସମୟ ରହିଛି। ଯଦି ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରହ ସ୍ଥିତିକୁ ଆକଳନ କରିବା, କର୍ମଜୀବୀ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ଗ୍ରହ ସ୍ଥିତି ରହିଛି। ଏବେ ଯଦି ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ସମଗ୍ର ଗ୍ରହକୁ ନେଇକି ବା ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସଞ୍ଚାରକୁ ନେଇକି ବିବେଚନା କରିବା, କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ବ୍ୟୟ ସ୍ଥାନରେ ବୃହସ୍ପତି ରହିଛନ୍ତି। ଦେବଗୁରୁଙ୍କର ଏପରି ସଞ୍ଚାର ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଆକସ୍ମିକ ସମସ୍ୟା ଆସିପାରେ। ରାହୁ ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଦୁର୍ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ବାହନ ଇତ୍ୟାଦି ଯାହା ଆପଣ ଡ୍ରାଇଭିଂ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ସବୁବେଳେ ସ୍ଥିର ମନରେ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଗାଡ଼ି ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚଲାନ୍ତୁ, ନଚେତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦୁଃଖଦ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଅଷ୍ଟମସ୍ଥ ରାହୁ ଦୁର୍ଘଟଣା କରାଇଥାଏ, ଅର୍ଥହାନି କରିଥାଏ ଏବଂ ଶାରୀରିକ କଷ୍ଟ ଦେଇଥାଏ, ଯାହାକି ଅନସର୍ଟନ ହେଇଥାଏ। ରାହୁ ହେଉଛନ୍ତି ଅନସର୍ଟନ। କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଆମେ ପ୍ରେଡିକ୍ଟ କରିପାରୁନୁ। ଯଦି କୌଣସି ରୋଗ ଆସିଥାଏ ଆମେ ଆଗରୁ ପ୍ରେଡିକ୍ଟ କରିପାରୁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଆସିଥାଏ, ଦୁର୍ଘଟଣା ଆସିଥାଏ, ତାହା ମାନେ ଅନସର୍ଟନ ଆସିଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା କାରଣରୁ ଇଏ ସମ୍ଭବତଃ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କର୍କଟ ରାଶି, ସେମାନେ ଏ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଯତ୍ନଶୀଳ ହୁଅନ୍ତୁ, ଧ୍ୟାନପୂର୍ବକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଯୋଗ ରହିଛି। ରବି ଉଚ୍ଚ ହେବା କାରଣ ପାଇଁ ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଅତି ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ସମୟ ରହିଛି। ଯେଉଁମାନେ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଅନୁବନ୍ଧିତ ହୋଇ କିଛି ବ୍ୟାପାର କରୁଛନ୍ତି ବା ସେଇଭଳି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ ଆପଣେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚକୋଟିର ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ। ତେଣୁ କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏ ସମୟସୀମାକୁ ଯଦି ଦେଖିବା, ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ। ଅନେକ ଆପଣ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଏ ସମୟସୀମା ଭିତରେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି କିଛି ଅର୍ଥ ରାଶି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟୟ ହୋଇପାରେ। କାରଣ ଦ୍ୱାଦଶସ୍ଥ ଗୁରୁ ଶତ୍ରୁ ରାଶିରେ ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଲ କାମରେ, ସତ୍ କର୍ମରେ ଆପଣଙ୍କ ଧନ ବିନିଯୋଗ ହେବାର ସମୟ ରହିଛି। ତଥାପି ମିତବ୍ୟୟତା ରଖନ୍ତୁ। ନିଜର ଧନ, କଷ୍ଟ ଅର୍ଜିତ ଧନକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସଦୁପଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଲାଭ ପାଇବେ, ସୁଫଳ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ଗ୍ରହ ସ୍ଥିତିକୁ ଯଦି ଆକଳନ କରିବି ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ କହିବି, ଆପଣଙ୍କର ଏହିସବୁ ଗ୍ରହମାନଙ୍କ ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତୁ। ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି ଦିନ ହେଉ କିମ୍ବା ପ୍ରତି ଗୁରୁବାରରେ ହେଉ ଆପଣ ପ୍ରସାଦ ଚଢ଼ାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ତାହା ସହିତ ଆପଣ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଆପଣ ହନୁମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯୋଗକାରକ ଗ୍ରହ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ରାଶି ହିସାବରେ ବା ଆପଣଙ୍କର ରାଶିକୁ ନେଇ ମଙ୍ଗଳ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗ୍ରହ। ଆପଣ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯଦି ଆପଣ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ବିପଦ ବାଧାବିଘ୍ନ ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ରେ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ।